السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جرکتے عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، ہم اس جان میں کیسے پھنس گئے حضور؟ برہان کہتا ہے، ہم نے آمنے سامنے ہوتے ہوئے بیگم کو کیوں نہیں مارا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں تیر چلاتا جو اس کے دل میں پیوست ہوتا اور وہ مر جاتی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا؟ یعنی کہ البائی کے جالوں کے بارے میں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے بیگم کی جانب سے کی جانے والی غداری کے بارے میں نہیں سوچا؟ یوسف کہتا ہے، معذرت حضور، لیکن ہم نے یہ منصوبہ پھر کس لیے ترتیب دیا تھا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، میری نیت صرف بیگم کی موت نہیں ہے، ایک چیز ہے جس کا مجھے یقین ہے، بالا خاتون زندہ ہو سکتی ہیں۔ سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور یوسف پوچھتا ہے، حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ برہان کہتا ہے، حضور میں پھر سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بالا خاتون ہماری آنکھوں کے سامنے مری ہیں، جلی ہیں، اس لیے میں کسی کے آنے کی آواز سن کر وہ ایک دم سے ہوشیار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے والی حلیمہ ہوتی ہے۔ عثمان صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مریم تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے، حضور میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی، میں ایک اہم خبر دینے آئی ہوں، بالا خاتون زندہ ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تمہارے لب کیا کہہ رہے ہیں بیٹی؟ حلیمہ کہتی ہے، آپ نے ٹھیک سنا ہے حضور، بالا خاتون زندہ ہیں۔ یقین ہونے پر عثمان صاحب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جرکتے کہتا ہے، عقل میں نہیں آ رہی ہی بات، یہ کس طرح کا امتحان ہے؟ پھر عثمان صاحب حلیمہ سے پوچھتے ہیں، جو بھی جانتی ہو مجھے بالکل شروع سے بتاؤ۔ حلیمہ کہتی ہے، میں نے اپنی نانی کی طرف سے یادگار خنجر کھو دیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ جنگل میں گر گیا ہوگا، میں نے اسے ڈھونڈا اور اللہ کا شکر ہے کہ مل گیا۔ برہان بے چین ہوتے ہوئے پوچھتا ہے، تم نے بالا خاتون کو کہاں دیکھا یہ بتاؤ جلدی۔ حلیمہ کہتی ہے، میں نے بالا خاتون کو نہیں دیکھا، لیکن میں جنگل سے کہیں غائب ہو گئی، میرا سامنا بازنطینی فوجیوں سے ہوا اور میں فوراً چھپ گئی، پھر میں نے انہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا کہ بالا خاتون زندہ ہیں حضور۔ عثمان صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، بتاؤ کہاں رکھا گیا ہے اسے؟ تو حلیمہ کہتی ہے، آگ کے سر ایسا کچھ بول رہی تھی۔ عثمان صاحب ایک دم سے کہتے ہیں، آگ کے سار؟ تو حلیمہ کہتی ہے، جی ہاں حضور ایسا ہی تھا، بالا خاتون کو وہاں رکھا گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، آگ کے سار؟ تو پھر یہ صوفیہ کا کام ہے، چلو گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت آگ کے سار کے پاس کچھ بازنطینی سپاہی آگ جلائے بیٹھے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ کر انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہو جائیں گے، بالا کو لے کر ان کے ٹھکانے کو ملیا میٹ کر دیں گے، تم لوگ اس طرف سے جاؤ، میں ان کے پاس چلتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھی عثمان صاحب سیدھے سپاہیوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ بازنطینی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ترک تاریخ بن جائیں گے، بکریوں کی مینگنوں والا عجیب بدبودار قبیلہ زمین بوس ہو جائے گا۔ عثمان صاحب اش کہتے ہوئے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر بازنطینی سپاہی ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کو دیکھ کر کہتے ہیں، یہ تو عثمان ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، عثمان؟ ہاں عثمان۔ اس سے پہلے کہ وہ حرکت کرتے عثمان صاحب کے سپاہی نکلتے ہیں اور آنن فانن انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ترک کے بغیر تاریخ نہیں ہو سکتی، لیکن تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے، ہم فجر کی روشنی ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں گے، چلو۔ یہ کہتے ساتھی عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ خفیہ راستے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ وہاں پہنچ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں نے برسوں سے اس کا خواب دیکھا ہے عثمان، آخرکار تم واقعی میری آنکھوں کے سامنے مر جاؤ گے، میری ماں اور بابا کی روحیں سکون پائیں گی۔ آگے سار کے لیے میں لوگان صوفیہ سے کہتا ہے، تم ایک خطرناک عورت ہو صوفیہ، یہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار نکالتا ہے اور صوفیہ کے گلے پر تان لیتا ہے۔ منگول اور بازنطینی سپاہی آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے، تم نے مزید مجھ سے ایک بھی بات اور چھپائی، مجھے نظر انداز کر کے اگر خود سے بھی کوئی حرکت کی تو تمہارا یہ خوبصورت چہرہ برباد ہو جائے گا صوفیہ۔ صوفیہ اپنے سپاہیوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے، تم منگولوں کے لیے جو کچھ ہو میں وہی بازنطینیوں کے لیے ہوں، میں تمہارے ساتھ غلط نہیں کروں گی، لیکن تم بھی مجھے اپنے ماتحت کتوں کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اولوگان تلوار پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، بتاؤ عثمان کے یہاں آنے کو کیسے ممکن بناؤ گی؟ اگر وہ نہ آیا تو؟ صوفیہ کہتی ہے، وہ آئے گا، کیونکہ بالا کے میرے پاس ہونے کی خبر اس تک پہنچ چکی ہوگی، میں نے عثمان کو ایک ثبوت بھیجا ہے، اس کے اطراف میں اتنے احمق لوگ ہیں کہ وہ یہ جان بھی نہیں پائیں گے کہ یہ ثبوت میری طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اولوگان کہتا ہے، تو پھر اپنے خدا سے دعا کرو کہ یہ بات سچ نکلے صوفیہ، اور عثمان چنگل میں آ جائے۔ صوفیہ کہتی ہے، اولوگان وہ چنگل میں آ چکا ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں یہاں ہوگا۔ ادھر عثمان صاحب خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ 3 جانباز برہان، جرکتے اور یوسف ہوتے ہیں۔ وہ سب تلواریں بے نیام کرتے ہوئے محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کچھ دیر آگے بڑھتے ہی ہیں کہ بازنطینی ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر برہان عثمان صاحب سے کہتا ہے، حضور آپ جلدی سے قید خانے میں جائیں، مزید کتے بھی آ رہے ہوں گے، ہم انہیں سنبھالتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھی عثمان صاحب چلے جاتے ہیں اور برہان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کافروں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود وہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور عثمان صاحب کے لیے لڑتے ہیں۔
जिंदान की जानिब बढ़ते हुए बाज़ंतीनी उस्मान साहब के सामने आता है तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी मौत बनूंगा, मैं तुम्हें इन कैद खानों में दफन कर दूंगा। उस्मान साहब की आवाज सुनकर अंदर मौजूद बाला खातून उस्मान साहब को पुकारती हैं और उस्मान साहब वहां मौजूद बाज़ंतीनियों पे टूट पड़ते हैं और उन दोनों को जहन्नुम वासिल करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बाला खातून बुलंद आवाज से कहती हैं, उस्मान मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। उस्मान साहब एक और बाज़ंतीनी को गिराते हुए वहां पहुंचते हैं और अगले ही पल उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर बाला खातून को जिंदा देखकर बेहद खुश होते हैं। बाला खातून भी उस्मान साहब को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती हैं। उस्मान साहब जिंदान के पास पहुंचते हैं तो बाला खातून उनसे कहती हैं, उस्मान तुम आ गए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं आ गया बाला, मैं आ गया, मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ? हाँ। बाला खातून कहती हैं, नहीं छोड़ोगे, मैं जानती हूँ। इसके साथ ही उस्मान साहब बाज़ंतीनी से चाबी लेकर जिंदान खोलते हैं और अंदर दाखिल होते साथ ही बाला खातून को गले लगा लेते हैं। खुशी में बाला खातून की आंखें भर आती हैं और उस्मान साहब कहते हैं, तुम अब मेरे सामने हो बाला, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, पहले मैं जरा तुम्हें इन जंजीरों से निकाल लूं, तुम ठीक हो ना? बाला खातून कहती हैं, उस्मान मैं ठीक हूं, तुम आ गए हो। उस्मान साहब बाला खातून के जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जंजीरें हटाते हैं और फिर से उन्हें गले लगा लेते हैं। फिर उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, मेरे खूबसूरत आंखों वाली बीवी, मैंने सोचा कि तुम राख में जल गई हो, मैंने तुम्हें शोलों में देखा बाला, हम किस तकलीफ से गुजरे हैं क्या तुम जानती हो? यह सुनकर बाला खातून भी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम अब मेरे सामने हो, सही सलामत बिल्कुल। बाला खातून कहती हैं, मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ उस्मान, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब फिर से उन्हें गले लगा लेते हैं और जाने ही लगते हैं कि बाला खातून कहती हैं, रुको उस्मान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोफिया ने मुझे ऐसी बात बताई कि इससे पहले को मजीद कुछ कहती उस्मान साहब के साथी उन्हें पुकारते पुकारते वहां पहुंचते हैं और बाला खातून को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाला खातून भी खुश होते हुए उन्हें पुकारती हैं। जरकुतई अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उस्मान साहब कहते हैं, चलो चलते हैं, हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है। इसके साथ ही वहां से निकल पड़ते हैं। इधर से सोफिया लोगान के साथ आगे बढ़ रही होती है। उन्हें अपने सिपाहियों की लाशें रास्ते में पड़ी हुई दिखाई देती हैं। हरिस्तो उनके पास आकर कहता है, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ है, उस्मान बाला की खातिर आया है, वो हमारे जाल में फंसने वाला है। यह सुनकर सोफिया कहती है, ओलोगान मैंने तुमसे कहा था, उस्मान आखिर आ गया है। ओलोगान कहता है, तुमने उस्मान की खातिर बहुत से फौजियों को कुर्बान किया है। तो सोफिया कहती है, चारा डाले बगैर शिकार नहीं आता, जब उस्मान मेरे शिकंजे में आएगा तो मैं इन सब का इंतकाम ले लूंगी। ये कहते साथ ही वो तलवार निकालकर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ बाला खातून उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, उस्मान उस्मान मेरी बात सुनो, ये सोफिया। इस बार भी वो उस्मान साहब को नहीं बता पाती क्योंकि सोफिया उनके पीछे आ पहुंचती है और कहती है, क्या तुम अपनी खातून को लेकर भाग सकते हो उस्मान, तुमने ऐसा सोचा? और लोगान भी उसके साथ मौजूद होता है। उस्मान साहब उनकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, तुम फिर से सांपों के झुंड की तरह हमारे पीछे आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि जहन्नुम के गहरे गड्ढे में दफन करूंगा। और लोगान कहता है, बेकार में जिद्दोजहद कर रहे हो, तुम हमारे जाल में आ गए हो उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम अपनी गंदी चालें चलते रहो, क्या तुम्हें अपनी इस बुजदिली पर जरा भी शर्म नहीं आती? सोफिया के कहने पर बाज़ंतीनी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। यह देखकर सोफिया उस्मान साहब पर हमलावर होती है। उस्मान साहब उसके हमले नाकाम बनाते हुए तलवार उसके गले पर तान लेते हैं। यह देखकर बाला खातून कहती है, रुक जाओ उस्मान रुक जाओ। हलीमा छुपकर यह सारा मंजर देख रही होती है। सोफिया कहती है, तुम मुझे मार नहीं सकते उस्मान, खास तौर पर तुम्हारी खातून बाला तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। बाला खातून उस्मान साहब से कहती है, उस्मान इसे मत मारो मत मारो, सिर्फ यही जानती है कि हमारी बेटी कहाँ है। यह सुनकर उस्मान साहब हैरत ज़दा रह जाते हैं और कहते हैं, बाला क्या कह रही हो? ये कहते साथ ही वो तलवार उसके पास करते हैं तो बाज़ंतीनी उस्मान साहब को तीर दे मारता है जो उनके कंधे के पास आकर बेवस्त हो जाता है। ये देखकर जरकुतई और बुरान जल्दी से उस्मान साहब को पीछे करते हैं और सोफिया बाला खातून पे हमला करके उन्हें दबोच लेती है। ये देखकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और सोफिया कहती है, तुमने ठीक सुना उस्मान, तुम्हारी बेटी हलीमा जिंदा है। यह सुनकर उस्मान साहब चौंक जाते हैं और बाला खातून कहती है, उस्मान ये ठीक कह रही है। हलीमा भी सोच में पड़ जाती है और उस्मान साहब कहते हैं, कैसे कैसे? बाला खातून कहती है, हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे उस्मान, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। सोफिया उन्हें देखते हुए पीछे हट रही होती है और हरिस्तो से कहती है, बाला को ले जाओ। हरिस्तो बाला खातून को लेकर चला जाता है। यह देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो तीर तोड़ते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और आनन फानन सामने मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर डालते हैं। उनके सिपाही बाज़ंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। बुरहान हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते बाज़ंतीनियों को जहन्नुम तो वासिल करता है मगर तकलीफ से एकदम बैठ जाता है। हलीमा उठकर जाने ही लगती है कि उस्मान साहब उसे देख जाते हैं और पूछते हैं, मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो? हलीमा को देखते हुए सोफिया के मुंह से भी बेसाख्ता निकलता है, पोइना। इसलिए में लुगान खंजर उस्मान साहब को दे मारता है जो उनके कंधे में जा लगता है मगर उस्मान साहब फिर से पूछते हैं, मरियम यहाँ क्या कर रही हो? सिपाहियों से ले आओ। यह सुनते साथ ही यूसुफ मरियम को लेकर आगे बढ़ता है। जरकुतई कहता है, हुजूर हमें जाना है, उनकी तादाद बढ़ गई है। उस्मान साहब इनकार करते हैं तो जरकुतई कहता है, वो हमें पकड़ने से पहले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुरहान भी उसकी जानिब इशारा करता है तो जरकुतई कहता है, हुजूर बुरहान यहीं पे है, चलें चलें।
जेर कुतई जबरदस्ती उस्मान साहब को लेकर पीछे हट जाता है। यह देखकर बजंतीनी सिपाही उस्मान साहब के पीछे भाग पड़ते हैं और बुरहान जख्मी होने का नाटक करता है। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।